नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आज हेउचे शनिवार। शनिवार दिन एमिति किछि काम करिबा द्वारा आम घर को दरिद्रता प्रवेश करिथाए एवं शनिवार दिन आमे एमिति केउ काम करिबा द्वारा आम घरे दरिद्रता चली जीवो अर्थात शनिवार दिन केउ काम करिबा ठीक केउ काम करिबा को अनिवार्य मने करा जायछि से संपर्क रे आजिर वीडियो रे जानिबा जा द्वारा कि आपनक घरे सदा सर्वदा दरिद्रता प्रवेश करूची बोली जदि आपण मानको लागुची जदि आपनक जीवन रे उन्नति हेउ नाही बोली लागुची तेबे एही वीडियोटी आपण मानको पई। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने मध्य निज जीवन रो खालीपण को अर्थात जदि चेष्टा कले भी जदि उन्नति हेई पारु नाही थरुटिए एही नियम को आपणाई कि देखंतु आपण माने निजे अनुभव करिबे जे आपनक जीवन रो से सब उन्नति किपरि जहा कि रोकी जाइतिला ताहा केमिति आगो को बढ़ी चलुची। एही उपायटी आपण माने केवल सुनंतु नाही थरुटिए निज जीवन रे कार्य रे परिणत करिकि देखंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। ता सहित मोर प्रिय दर्शक मान को मु अनुरोध करछि जे मो चैनल को जाई थरुटिए विजिट करंतु। आपण माने मो चैनल रे एमिति बहुत सारा लक्ष्मी प्राप्ति रो वीडियो पाई परिबे। एमिति बहुत सारा वीडियो आपण माने पाइबे जहा कि आपण मानकर काम रे आसी परिबो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। सबु पूजा पाठ करिवा परे भी जदि जीवन रे उन्नति हेउ नाही शनिवार दिन रो एही नियम सब को थरुटी मानि करी देखंतु। आपण माने निजे देखिबे जे आपनको जीवन रो उन्नति किपरि आगो को बढ़ी बढ़ी चलुची। चलंतु गोटी गोटी उपाय आपण मानको आगो को कहिबी मो सहित वीडियो रे शेष पर्यंत जड़ी रुहंतु जा द्वारा कि आपण माने एही सब उपाय निज जीवन रे आपणाई परिबे। जदि वीडियो अधा देखि रहि जिबे अधा ही ज्ञान प्राप्त करिवे तेणु वीडियो को पूरा देखंतु। पूजा पाठ परे भी जदि लक्ष्मी प्राप्ति हेउ नाही थरुटी एही उपायटी शनिवार दिन करिकि देखंतु एवं जदि आपण माने भी एही भूल करूचंती रोकी दियंतु। दर्शक बंधु शनिदेव हेउचंती एमिति एक ग्रह आमे समस्ते शनि महाराज को पचारि करी डरी जाए। आमे शनिदेवंकर ना सुनिले मात्र के डरी जाए। जदि शनि दशा शनि 7.5 एसबु जदि चली थाए जीवन भारी कष्ट होई थाए। दर्शक बंधु ग्रह माने तो पीड़ा निश्चय देबे। आमे हमर कर्म द्वारा आमे ग्रह पीड़ारू निश्चय मुक्ति पाई परिबा। शनि राहु केतु जहा भी ग्रह दोष पड़ुना कहीं आमे हमर कर्म द्वारा ग्रह दोषरू मुक्ति पाई परिबा। तेबे चलंतु कौन से ही शनिदेवंकर ग्रह पीड़ा आम जीवन रे पड़े आमे आम कर्म द्वारा ही आमर जीवन कष्ट को दूर करि परबा। प्रथम शनिवार दिन प्रथम रे केउ कार्य करिवे नाही एवं केउ कार्य करिवे अति ध्यान र सहित सुनंतु। शनिवार दिन केबे भी आपण माने जानिथिबे जे लुहा किनिबे नाही भूल रे भी लुहा किनिबे नाही इलेक्ट्रिक आइटम भूल रे भी किनिबे नहीं। घर को जेते भी कॉस्टली इलेक्ट्रिक आइटम आसुना कहीं आपण जेते भी धनवान हुंतु ना कहीं केबे भी किणंतु नहीं। जो दिन माँ लक्ष्मी कृपा आपण को ऊपर शेष हो जाए ना सही दिन ही मनीष पथभ्रष्ट होई करी भूल निष्पत्ति नहीं थाए भूल कार्य करि थाए एवं लक्ष्मी चढ़ा होई थाए। तेणु करी लोक माने भाबंती जे आज आम पाखरे धन अछि आम पाखरे प्रचुर टंका अछि आमे जहा कले भी हबो जेउ दिन माँ लक्ष्मी आशीर्वाद सरी जीवो सही दिन भंडार शेष होई जीवो। तेणु अति ध्यान रे रुहंतु। तेणु प्रथम हैला शनिवार दिन लुहा किनेबे नाही। द्वितीय रे कला राशि किंबा लुण शनिवार दिन भूल रे भी किनेबे नाही। तृतीय रे शनिवार दिन तेल किनिबे नाही भूल रे भी शनिवार दिन तेल किनिबे नाही। चतुर्थटी हेउची शनिवार दिन कला रंगर वस्त्र किनिबे नाही। पंचमटी शनिवार दिन कंबल किनिबे नाही। षष्ठटी शनिवार दिन जोता एवं चप्पल किनिबे नाही। एही सब जिंस जदि आपण माने ध्यान देबे आपनको जीवन रे गरीबी केबे भी प्रवेश करि परिबो नाही। ता सहित शनिवार दिन निज घर लुहार जिंस अन्य को देबे नाही किंबा तावा अन्य को देबे नाही। शनिवार दिन विशेष करी शनिवार दिन
ଏହା ତ ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗରିବରୁ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପୂଜା ପାଠ ପରେ ବି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁନାହିଁ, ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ? ନିୟମଟି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଏବଂ ବରଗଛ ମିଶିକରି ଥିବ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରିକି ଆପଣ, ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅତି ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରାଯାଏନି। ତେଣୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି କଳା ରାଶି ହଳଦୀ ପକାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ବି ପକାଇ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଶନି ଦଶାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଜଳରେ କେବଳ ହଳଦୀ ପକାଇ ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଜପ କରି ସେହି ପାଣିକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ମୋଲି, ଯାହାକି ରଙ୍ଗର ଧାଗା, 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଓସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଥରୁଟିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ନା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟା ଆଉ ଚିନିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଜୀବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେତିକି ଅନ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପେଟ କାଟି ନିଜ ପେଟକୁ ଆପଣମାନେ ଭୋକିଲା ରହି ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କିପରି? ଏହା ତ ଈଶ୍ୱର କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ମିତ୍ରତା ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ମିତ୍ର ଭାବ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିନ ସେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ସେମିତି ହବ। ଯଦି ଆପଣ ମିତ୍ର ମିତ୍ର ଭାବି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶନି ମହାରାଜ, ଶନିଦେବ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ଯଦି ଆପଣ ବି ଦିନେ ଏମିତି ଦରିଦ୍ରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ଆପଣ 2 ପଇସା କମେଇ ଦେବେ ହୁଏତ ମିଛ କହିକି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚ୍ଚୋଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ, ସେହି କାମ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାର ଲୁହରେ ତାର କଷ୍ଟରେ ଆମେ କେବେ ବି ଭଲରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମ କାମ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ନା। ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ବିବେକ ଖଟାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇ ଦେବ। ତାପରେ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। କଳା ରଙ୍ଗର ଯେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିବେ, ଯେହି ବି ଗରିବ ଲୋକ ବସିଥିବେ, ଯେହେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତି ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଗୋଟାଏ ଖାଇବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘରେ ଯେମିତି ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ପେଟ ଭରି ପାରିବ, ବାସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ ଆପଣ ଭୋକିଲା ରହି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ। ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଜୀବନରେ ଯଦି ଗରିବୀ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢୁନାହିଁ, ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବୁଟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ବୁଟ ଖାଇବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ବୁଟ ଖାଇବେ ନା ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଖେଚୁଡି ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ବୁଟ ଖାଇବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳନ୍ତୁ, ନତୁବା ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ,
ରାଶି ତେଲ ଚଢାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଚଢାଇବେ, ଶନିବାର ଦିନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଚଢାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଦିନରେ କିଣିକରି ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଚଢାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯେ କୌଣସି ବି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।